کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ۔ یہاں پر حضور نے یہ شعر پڑھا، اب کوئی ہے مائی کا لال جو کہے حضور نے شعر گایا، حضور نے گانا گایا؟ میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے، تو مسجد کے اندر تم گانا بجا نہیں سکو گے، اگر بجاؤ گے تو لوگ تمہیں بجاتے بجاتے جو ہے نا مسجد سے باہر نکال دیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے کہ ہاتھوں اللہ رکھو، تو ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ بیٹا جس دن فرشتہ آیا نا تینوں پتہ نہیں لگنا، تینوں لگ پتہ جانا ہے۔ تو حضرت صاحب یہاں پر آپ کو کیا کتا سونگ گیا تھا؟ آپ کو مسئلہ بھول گیا تھا؟ یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، اسی لیے کہتا ہوں مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور۔ اگر مرزا صاحب کا معنی لیا جائے تو یہاں معنی یہ ہونا چاہیے کہ جو سحری نہ کھائے وہ یہودی ہو جائے گا، نصرانی ہو جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قرآن و حدیث میں منمانیاں اور چالاکیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ مرزا صاحب نیو جنریشن کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ تلاش کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک نیا مسئلہ لانچ کیا ہے تاکہ نیو جنریشن جو ہے وہ بھاگ کر ان کی طرف آئے اور ان کے گلے لگ جائے کہ مرزا صاحب آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ مرزا صاحب اس مرتبہ گانوں کے اوپر اپنی تباہ آزمائی کر رہے ہیں، جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی 2 2 3 3 ہے، لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی۔ کسی کے لاہور میں ہے، تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی، تو زنا ہے جی، تو زنا ہے جی، کیونکہ شادی خفیہ شادی زنا جی ہے، بالکل خفیہ شادی زنا جی ہے، بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ۔ یعنی اب اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے، آپ سورۃ النساء پڑھ لیں۔ غلط سلط ترجمہ کر کے یہ اس مسئلے کو سیدھا کرنا چاہ رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہ رہا ہے کہ گانے باجے جو ہیں یہ بالکل حلال ہیں، بلکہ نکاح کا دار و مدار ہی گانے کے اوپر ہے۔ اگر گانا نہیں ہوگا نکاح حلال بھی نہیں ہوگا۔ تو نوجوانوں کا لو بھائی مسئلہ ہی حل۔ اب جو ہم یہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر جو ہے نا وہ پورا دن گانے سنتے ہیں، مرزا صاحب نے تو حدیث کی روح سے بلکہ قرآن کی آیت کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، تو اب وہ تو جا کے انہوں نے دیکھنا نہیں ہے کہ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث پاک میں کیا الفاظ ہیں، وہ انہوں نے نہیں دیکھنا اور اندھی تقلید مرزا صاحب کی کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے جہنم کا رستہ لینا ہے۔ حالانکہ یہ شخص انتہائی دجل فریبی کے ساتھ کام لیتا ہوا اس حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث پاک بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا اصول ہے انہی کی جوتی اور انہی کی بوتھی، اس سے پہلے ہم مسئلہ حل کریں گے۔ ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا، ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جی زنا ہے، جی زنا ہے۔ دیکھیں جی اس بندے نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا کہ حضرت میں سوال دہرا دیتا ہوں، آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ زنا کیا کہی جا رہے ہیں، میں مسئلہ آپ کو دوبارہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کوئی بندہ گواہان کی موجودگی کے اندر نکاح کرتا ہے بس رجسٹریشن نہیں کرواتا تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ تو فوراً اس نے الفاظ بولے کہ زنا ہوگا۔ یہ مرزا صاحب کا بالکل واضح بیان ہے اور اس کے اندر کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوئی، یہ بندہ بڑے ہوش و حواس سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اور یہ اس نے ایک انٹرویو میں نہیں کئی انٹرویوز میں اس نے یہ مسئلہ ببانگ دوہل بیان کیا ہے۔ اب اس ویڈیو سے 2 مسئلے معلوم ہوئے جو مرزا صاحب کے نزدیک اس طرح کے لازم ہے، اگر وہ مسئلے نہیں ہوں گے تو نکاح حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا اور حرام ہی نہیں زنا کا اس کے اوپر لیبل لگے گا۔ تو وہ کون سے ہیں جی؟ کہ گانا بجایا جائے، اگر گانا نہیں ہے تو وہ نکاح زنا ہے اور حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر رجسٹریشن ہونی چاہیے، اگر نکاح کی رجسٹریشن نہیں ہے تو وہ نکاح حرام ہے، زنا ہے۔ یہ دونوں مسئلے اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اب آگے چلیں، دیکھیں کس چیز کو مزید پختہ کر رہے ہیں۔ اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کی ہے تو نہیں، وہ شرعی شادی ہی نہیں ہے نا۔ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جامع ترمذی میں اور سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے، کہ گانا جب تک نہیں ہوگا تب تک نکاح حلال نہیں ہوگا۔ اور اس میں جامع ترمذی کی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک جو ہے وہ نقل کی، اس کے بھی ہم آپ کو معنی بیان کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ گانا فی نفسی درست ہے، صحیح بخاری میں ہے، ام عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح میں اور غیر حلال نکاح میں فرق گانے کا ہے، جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال ہے جی، یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ
कर ली इस पे गौर, मिर्जा का वो बयान और था, ये बयान और। यहां पर हजरत साहब अपने मौकिफ से 2 कदम पीछे हट गए हैं कि देखें जी, जो गाना है ये पसंदीदा है। जो पसंदीदा के अल्फाज होते हैं इसके अंदर ये फर्ज वाजिब वाले अल्फाज नहीं आते, क्योंकि पसंदीदा के अंदर है कि जी मुस्तहब है, मुस्तहसन है, कि अच्छा है ऐसा कर लिया जाए, ये जरूरी नहीं है। यहां पर एक और वजाहत करता चलूं कि लफ्ज गाना ये हमारे उर्फ में किस एतबार से मुस्तअमल है, इसका क्या माना लिया जाता है, इससे क्या मुराद ली जाती है, वो हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई लफ्ज बोला जाए तो उर्फ में जो उसके मानी होते हैं, जो लोग उससे समझते हैं, वैसी ही उस पर अहकाम भी लागू होते हैं। मिसाल देता हूं कि कोई शख्स कहे कि मिर्जा साहब फिल्म देख कर आए हैं, तो लोग कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये दीनदार बंदा होकर सर पर इमामा रखकर चेहरे पर दाढ़ी रख के फिल्म देख के आया है। तो साथ वाले ने कहा और नहीं, ये गामदी साहब की फिल्म देखकर आ रहे हैं। तो सुनने वाला कहेगा वो ये गामदी साहब की फिल्म नहीं है, गामदी साहब का बयान सुनकर आ रहे हैं। ये कहो फिल्म तो वो बुरी चीज होती है, फिल्म तो हराम है देखना, उसके अंदर म्यूजिक होता है, उसके अंदर बेहयाई होती है, वो ये कहेगा। क्यों कि अगरचे लफ्ज फिल्म जो है ये जो भी कैमरे से चीज रिकॉर्ड की जाती है और बाद में पर्दे पर दिखाई जाती है, स्क्रीन पर दिखाई जाती है, उसको फिल्माना ही कहते हैं और उसको फिल्म ही कहा जाता है। लेकिन ये लुग़वी एतबार से है, उर्फ के एतबार से, लोगों के अंदर बोल चाल के एतबार से फिल्म उसी को कहा जाता है जिसमें बेहयाई हो, बेपर्दगी हो और फौश बातें हों और गंदी चीजें हों। मजहबी बातों को, मजहबी बयानात को कभी भी फिल्म नहीं कहा जाता, बल्कि उसको वीडियो कहा जाता है, बयान कहा जाता है। इसी तरह गाना का लफ्ज जब भी बोला जाएगा, जैसे कहा जाता है उस्ताद जी ये गाने सुन रहा था, तो उस्ताद उसको मारने लग जाए, ओ जी गाने से मुराद तो मैं नात ले रहा हूं, तो अब उस्ताद उसको मारेगा कि तुमने कब से गाने से मुराद नात ले लिया। और अगर आजान कोई पढ़ रहा हो तो कोई शख्स भी, जाहिल से जाहिल शख्स, मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, जाहिल से जाहिल शख्स भी ये नहीं कहता ओ यार बड़ा सोना गांदा ही हो यार। और इसी तरह कोई तिलावत कर रहा हो तो कोई कहे ओ यार बड़ा सोना गांदा है जी, और नात पढ़ रहा हो बड़ा सोना गांदा है जी, उसको कहा जाता है कि ये नात पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, आजान दे रहा है, ये जुमले बोले जाते हैं। तो मिर्जा साहब ने यहां पर जगह बजगह लफ्ज गाना इस्तेमाल किया है, जिससे मुतबादिर इलल फहम वही मानी होंगे जो हमारे उर्फ में लिए जाते हैं, और इस पर इसी एतबार से हुक्म लगेगा। अब आगे भी सुनिएगा कि हजरत साहब कैसी कलाबाजियां खाते हैं। मैंने बता दिया ना मेरे भाई। अब यहां पर इनसे सवाल हो रहा है कि जी निकाह का सुन्नत तरीका क्या है, किस एतबार से निकाह किया जाता है। अब यहां पर भी हजरत साहब की ही जूती है, हजरत साहब ही की बूथी है, कबूल फरमा लें। सुन्नत तरीके में तो फिर मैंने आपको बता दिया कि सुन्नत तरीके में तो फिर गाड़ी भी नहीं होगी और वो चीज़ें भी नहीं होगी। ये सारी की सारी चीज़ें कल्चरल हैं, और बाद लोग सेरा मंदी को भी कहते हैं सुन्नत नहीं है। ये तो इसका तो ताल्लुक ही नहीं है ना। सुन्नत के साथ सिर्फ इस चीज़ का ताल्लुक है कि निकाह का खुतबा होगा और इजाबो कबूल होगा हक महर की एवज, गवाहों की मौजूदगी में। इसके अलावा जितने मामलात हैं, बरातियों को खाना खिलाना, ये कल्चरल चीज़ है। मेरा सवाल है मिर्जा साहब से, मिर्जा साहब अगर गाना ये हलाल और हराम के दरमियान फर्क है और गाने के बगैर निकाह हराम ही होगा, रजिस्ट्रेशन के बगैर निकाह हराम ही होगा, तो आपको यहां पर 4 चीजों पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको बताना चाहिए था खुतबा भी हो, इजाबो कबूल भी हो, गवाहान भी हो, महर भी हो और गाने बजाने वाले भी हों और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी हो। ये 6 चीजें होंगी तो निकाह हलाल होगा। अगर ये 6 चीजें नहीं होंगी तो निकाह हलाल नहीं होगा। बल्कि आपके नजदीक तो निकाह के गवाहान से भी ज्यादा जरूरी रजिस्ट्रेशन है। जैसे उसने पीछे कहा था जी गवाहों की मौजूदगी में किया है, नहीं जी जिना है, माज अल्लाह उसको भी तुमने जिना करार दे दिया। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं थी और यहां पर तुम्हें निकाह का मसला नहीं पता था। अब आगे देखें, फिर से हजरत साहब निकाह के सुन्नत तरीके का मसला बता रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, इसीलिए कहता हूं मिर्जा का वो बयान और था, ये बयान और। क्या आदमी अपना निकाह खुद पढ़वा सकता है? पढ़ सकता है, हाँ जी पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता, लेकिन गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है जो गवाही दें कि ये मियाँ बीवी हैं, और हक महर भी होना चाहिए। तो पढ़े खुद,
इसी तरीके से इमाम मस्जिद इकामत खुद भी कह सकते। तो मिर्जा साहब यहां पर आपने क्यों नहीं बयान किया कि रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है और गाना बाजा भी जरूरी है? निकाह पढ़ाने का मुकम्मल तरीका रेफरेंस के साथ बता दें, कोई तफसीलात नहीं है। कंसर्न लोग जो कर रहे हैं ये काम, उनसे आप रब्ता करें, बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं काम, बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं काम। देखें जी, यहां पर सवाल हुआ है कि निकाह पढ़ाने का तरीका कार क्या है, तो इसने कहा कि जो उमूमी तौर पर निकाह पढ़ा रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। हालांकि मिर्जा साहब बाखूबी तरीके से जानते हैं कि जो उमूमी तौर पर उलमा और मौलवी हजरात निकाह पढ़ाते हैं उस वक्त ना ढोल ढमक्का होता है, ना कोई गाना बाजा होता है, और कई सूरतों में उस वक्त रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती। तो मिर्जा साहब के बकौल वो ठीक कर रहे हैं और पिछले बयान के मुताबिक वो हराम कर रहे हैं, और एक जगह हराम भी हो गया, एक ही जगह हलाल हो गया। और मिर्जा साहब कौन सा मौकिफ इख्तियार करोगे? ये लोग अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? तुम्हारे मुताबिक तो दो अहम चीजें रह रही हैं, वो है गाना बाजा और रजिस्ट्रेशन। अब दोनों चीजें रह गई तो बकौल तुम्हारे ये जिना है, और जिना को अच्छा कहने वाला खुद क्या होता है? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। कुछ चीज़ें कानूनन है और कुछ शरई एतबार से। शरई एतबार से तो लड़की के लिए वली की इजाज़त और हक महर के एवज गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल होगा। खुतबा निकाह जो भी किसी को आता है वो पढ़ ले, वो सुन्नत है, वो निकाह की ज़रूरियात में से नहीं है। और मिर्जा साहब ने पता लगा जरूरियात भी बता दी और जो चीजें जरूरी नहीं थी वो भी बता दी, लेकिन नहीं बताया तो वो मसला नहीं बताया जो अब इनको शैतान ने इल्हाम किया है, जो अब इनके शैतान ने कान में इनको फूंका है कि ओए गाने बाजे को हलाल करार देना है ना, तो इस अंदाज से करार दे दो। 3 वीडियोस लगाकर यहां बता दिया कि मिर्जा साहब का पहले वही मौकिफ था जो मुसलमानों का उमूमी तौर पर है, लेकिन अब चूंकि ये गुमराही के उस नहज पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब इनको हराम चीजों को भी हलाल करने का बड़ा शौक है। और वो क्यों है शौक कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि आपने कुर्ब क़यामत की खबर देते हुए फरमाया था कि एक कौम ऐसी आएगी जो जिना को हलाल करार देगी, रेशम के कपड़ों को हलाल करार देगी, और इसी तरह गाने बाजे के आलात को भी हलाल करार देगी। ये मिर्जा साहब उसी कौम में से हैं कि जो इन तमाम चीज़ों में से अभी इन्होंने एक स्टेप उठाया है और गानों को हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे आगे देखें होता है क्या। जिस तरह मस्जिद में बाज़ लोग निकाह करवाते हैं तो औरत को मस्जिद लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तरफ से एक वकील चला जाएगा। सिर्फ सेरेमनी हो रही है कहीं पे मस्जिद के अंदर, फिर वेडिंग हॉल तो फिर भी आपको चाहिए, क्योंकि आजकल निकाह जब इलादा किया जाता है तो खाना उस निकाह पे भी देना होता है, तो मस्जिद में तो आप लोगों को खाना देने से रहे। तो यहां पर आपको तड़प जाना चाहिए था कि ओए मस्जिद के अंदर निकाह नहीं करवाना, क्योंकि मस्जिद के अंदर अगर निकाह करवाओगे तो निकाह के अंदर जरूरी जो चीज है वो है गाना बजाना। तो मस्जिद के अंदर तुम गाना बजा नहीं सकोगे, अगर बजाओगे तो लोग तुम्हें बजाते बजाते जो है ना मस्जिद से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए मस्जिद के बाहर ही निकाह किया करो, मस्जिद के अंदर निकाह ना किया करो। वेडिंग हॉल इसलिए कि जो ही यहां निकाह होगा फौरन भाग के उधर घुसेंगे और फौरन ढोल ढमक्का होगा, और मिर्जा साहब भी जो है ना वो ताल पर ताल लेकर नाचेंगे और जो है ना गाएंगे, सारे मामलात करेंगे ताकि निकाह तो हलाल हो। लेकिन यहां पर फौरन बोले वो जी खाना खिलाना, चूंकि मस्जिद में तो आप खाना खिला नहीं सकते। तो हजरत साहब यहां पर आपको क्या कुत्ता सूंघ गया था? आपको मसला भूल गया था? मेरा खुद निकाह मस्जिद में हुआ है, मेरा खुद निकाह मस्जिद में हुआ है, मेरा खुद निकाह मस्जिद में हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मस्जिद में किया जाए। अब मिर्जा साहब 2 बातें हैं, या तो आपने गाना बाजा वहां पर किया है या नहीं किया। अगर गाना बाजा वहां पर आपने किया है और अहलियाने जेलम ने आपका वहां पर बाजा बजाकर आपको बाहर नहीं निकाला तो ये उनके लिए डूब मरने का मकाम है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मस्जिद में गाना बजाओ और मुसलमान जो है वो तुम्हें छोड़ दें और वहां से तुम्हें ना निकालें, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन बाकी रहा कि तुमने वहां पर गाना नहीं बजाया। अब तुम्हारे ही बयान के मुताबिक नतीजा ये निकलेगा कि ये मस्जिद में निकाह नहीं हुआ बल्कि जिना का मुआयदा तय पाया। क्यों? क्योंकि गाना नहीं था। अगर गाना ना हो तो वो निकाह जो है वो जिना करार पाता है। और मिर्जा साहब यहां एक और फकी ले लो, तुम्हारे वालिद का निकाह वो यकीनन बिल यकीन रजिस्टर नहीं हुआ होगा, और अगर बिल फर्ज मान लेते हैं कि वालिद की भी रजिस्ट्रेशन तुम लोगों ने बाद में करवा ली है,
लेकिन दादा के रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी, निकाह के रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अब निकाह के रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो दादा का दादी के साथ निकाह हुआ हराम बल्कि जिना, और उस जिना से कौन पैदा हुआ? तुम्हारा वालिद। अब वालिद से फिर आगे मां बदौलत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पैदा हुए, जो पूरे जमाने को अपनी हरकतें करके बता रहे हैं कि मेरे अंदर कौन सा खून दौड़ रहा है। जी दूल्हे भैया जिनका निकाह जल्दी में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आप देखें जी निकाह कैसे होगा, फौरन ढोल डमके बजेंगे, गाने बाजे। क्यों? क्योंकि निकाह के अंदर गाना जो है ये जरूरी है, अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा? जिना होगा और हराम होगा। इसी तरह रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी तो वो भी क्या होगा? हराम होगा। अब देखें निकाह का तरीका। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। इजाब कबूल कराने से पहले ये जो मैंने मुख्तसर सा खुतबा पढ़ा है इसका सिर्फ तर्जुमा बयान कर दूंगा। हक महर और 5 तोला सोना जो कि अगले 5-6 महीने में आप अदा कर देंगे, ये दे दें, अभी यहाँ दे दें इनको 5000 रुपये। तो इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में रीबा मुनीर वल्द मुनीर हुसैन के साथ आपका निकाह करता हूँ। इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में आपको कबूल है? माशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह यौमिद्दीन। आमीन। मुबारक है जी, माशाअल्लाह ताला। आपको भी, आपको मुबारक है जी सुहेल भाई, माशाअल्लाह ताला। ले आओ जी लंगर दो इन्होंने सारे। यहां पर निकाह के अंदर खुतबा हुआ, खुतबे के बाद हजरत ने तर्जुमा किया, तर्जुमे के बाद इजाबो कबूल करवाया और एक ही दफा पूछ के इसके बाद इन्होंने दुआ की और उसके बाद मुबारकबाद दी साथ वालों को और कहा जी ले आओ जी लंगर ले आओ। यहां पर इनको क्या कहना चाहा? ले आओ भाई मरासी ले आओ, गाने वाले ले आओ भाई, ठीक है, मैं भी 2-3 ठुमके मार लूं ताकि मेरे नाज़रीन को पता लग सके कि मैं कितना प्यारा नाचता हूं। अब इसका मतलब क्या निकला कि मिर्जा साहब अपने बयान के मुताबिक अपनी एकेडमी में बैठकर जिना के दलाल बने और जिस जगह बैठकर ये मामलात हो रहे हों उसको हमारे उर्फ़े अवाम में क्या कहा जाता है ये आप बेहतर जानते हैं। अब मैं आपकी एकेडमी को वो लफ्ज़ नहीं कह सकता, वो अपनी ज़ुबान पर लाना भी मैं दुश्वार समझ रहा हूं, लेकिन सारे लोग समझ गए हैं कि आपकी एकेडमी को इस वक्त क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये जिना है, किस वजह से? कि इसके अंदर गाना नहीं था। दूसरी बात ये देखें जी, आपके सामने तस्वीर शो हो रही है कि इसके सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल पे एक छोटी सी पर्ची है जिसके ऊपर ये देख के पढ़ रहा है लड़की का नाम, लड़की के वालिद का नाम, रजिस्ट्रेशन के पेपर मौजूद नहीं है। अब अगर रजिस्ट्रेशन उसी वक्त नहीं होती, उसी दिन नहीं होती, और यकीनन आज इसका निकाह होगा, आज ही बारात होगी और रात को सुहाग रात है, मियां बीवी वाला ताल्लुक भी कायम हो सकता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन ना हुई, मिर्जा साहब के मुताबिक इन्होंने हराम काम किया, इन्होंने जिना किया। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि निकाह फार्म उस वक्त मौजूद होता है लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी रजिस्ट्री जो है वो उसी रात से पहले पहले नहीं हो सकती, वो उसके लिए कुछ दिन दरकार होते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाए, मैं मिसाल के तौर पर एक सिचुएशन बयान करता हूं। अब मिर्जा साहब के स्टूडेंट जो हैं वो मिर्जा साहब से लाजमी सवाल कीजिएगा कि इस निकाह का क्या हुक्म होगा। लड़का लड़की की रुखसती भी हो गई, सुहाग रात भी हो गई। जब लड़के के वालिद ने जाकर मौलवी साहब से पूछा कि हजरत वो निकाह फार्म, ओहो हजरत अभी आपने मुझे याद करवाया, वो मैं बस आजकल में मैं इंशाल्लाह रजिस्ट्री करवा देता हूं। तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे और 2 माह का लड़की को हमल भी हो चुका था। तो आप मुझे बताएं इस निकाह का क्या हुक्म है और लड़की के पेट में जो बच्चा है ये साबित तो नसब होगा या नहीं होगा। अभी इनकी वीडियो के अंदर ही जो हुक्म मौजूद था उसके मुताबिक तो ये वलद ज़िना हुआ, ये वलद हराम हुआ, इसका निकाह ना हुआ बल्कि ये ज़िना है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई और इन्होंने यहां पर ना तो रजिस्ट्री के पेपर रखे हुए हैं और ना ही गाना बाजा किया। दोनों एतबार से ये ज़िना और हराम करार पाया। अब ये अगली वीडियो चलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर इस बंदे ने बड़ा जोर दिया कि रजिस्ट्री करवानी चाहिए। मतलब यह है कि कानूनी दस्तावेजात उसको लाना चाहिए, कानून का बीच में हाथ होना चाहिए। अगर कानून का अमल दखल नहीं होगा निकाह तो जिना करार पाएगा, हराम करार पाएगा। लेकिन अब यहां पर देखें मिर्जा साहब का वो बयान और था, ये बयान और। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक मर्द पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ इजाजत भी नाकाफी है, उस मर्द को मुसालियाती कौंसिल के रूबरू पेश भी होना पड़ेगा और चेयरमैन की इजाजत के बाद ही दूसरी शादी कर सकता है। इस्लाम की इस हवाले से क्या तालीमात है? ये जिस तरह की
बातें आपने पढ़ के सुनाई है, इससे तो फिर क़यामत है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर इस्लाम की ये वाली तालीमात नहीं है, और ये जितने भोले लोग इस तरह के सवालात कर रहे होते हैं उनको भी पता है कि इस्लाम की तालीमात क्या है, लेकिन कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता। इस्लाम ने एक वक्त में एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, तो इस इजाज़त के लिए ना तो किसी सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी हाकिम वक्त की ज़रूरत है, ना किसी मुसालहाती कौंसिल की ज़रूरत है, और ना पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है। और अभी तो मिर्जा साहब को एक निकाह से मिर्चें लगी हुई थी कि जो एक निकाह रजिस्ट्रेशन के बगैर होगा वो निकाह जिना के लाएगा, वो निकाह हराम होगा। और यहां पर बिल्कुल बबांगे दोहल हजरत ने कह दिया हाकिम वक्त की भी जरूरत नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। मतलब इस कागज की तो हैसियत फिर कुछ भी ना रही। जब हाकिम वक्त भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता तो पीछे कौन सी चीज बाकी रहती है? और मिर्जा ये तुम्हारी ही जूती है और तुम्हारी ही बूथी है, कबूल करो। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी निकाह और रुखसती में फर्क होता था, बाजू का 6 महीने का, बाजू का सालों में भी चला जाता था, लेकिन कोई साबित नहीं है कि उनको मिलने दिया जाए आपस में, या कोई ऐसा मामला हो, क्योंकि ये चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। ये कुछ सोशल एथिक्स होती हैं जो अनडिक्लेयर्ड होती हैं, इंप्लाइड होता है। अगर आप समझते हैं कि आपका दिल दुख है तो आप साबित करें ना कि जो नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में इस तरह के निकाह होते थे तो वो आपस में रुखसती से पहले ऐसा होता था सारा कुछ, तो उसके साथ जो रीजन जुड़ी हुई है ना वो है। ये है जी मिर्जा साहब का ही उसूल। अब मिर्जा साहब के ही उसूल के मुताबिक हम भी थोड़ी सी जसारत करेंगे और मिर्जा साहब से ये सवाल करेंगे, मिर्जा अब ये तुम पर लाजिम है कि तुम दिखाओ कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहां रजिस्ट्रेशन को या कोई ऐसा दस्तावेज जिसको हुजूर सरवर कौनैन ने अपने दौर के हिसाब से लाजिम करार दिया हो, कोई ऐसी हदीस, ज़ईफ से ज़ईफ तर हदीस तुम निकाल कर दिखाओ। और इसी तरह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी निकाह हैं उनमें तुम गाना बाजा साबित करके दिखाओ, बल्कि दफ तक जो है वो साबित करके दिखाओ। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब निकाह हुआ तो वो निकाह किसने पढ़ाया? अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाता है, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हजरत ज़ैनब का निकाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया। निकाह फरमाते हुए कोई गाना बाजा था, कोई दस्तावेजात थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और हदीस पाक में क्या आता है? ये सही मुस्लिम की 3502 नंबर हदीस पाक है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वही हो गई कि आपका निकाह जो है वो हजरत ज़ैनब से हो गया है, फदखला अलैहा बिगैर इज़्निन, तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के पास तशरीफ ले गए बगैर उनकी इजाजत के। उनको भी उस वक्त पता लगा कि जी हुजूर सरवर कौनैन से मेरा निकाह हो गया है। अब चलें उस हदीस पाक की तरफ जिसको मिर्जा साहब ने अपनी दलील बनाया है। जामे तिर्मिज़ी, निसाई और इब्ने माजा में भी और मिशकात शरीफ के अंदर भी वो हदीस पाक है। मिशकात के अंदर इसका नंबर है 3153। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसलु मा बैनल हलाली वल हरामी अस्सौतु वद्दुफ़्फ़ु फिन निकाह। मैंने आप लोगों को कहा था कि मिर्जा साहब को अरबी नहीं आती। यही खराबी है कि ये बंदा इस तरह की लंबी लंबी हाँकता है और इतनी वाशगाफ गलतियां कर जाता है और औंधे मुंह गिरता है, इसलिए कि ये बंदा अरबी नहीं जानता। बल्कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर ये अरबी जानता होता तो है बदनीयत बंदा। इसको तो उर्दू का तर्जमा अभी हम आपको बताएंगे कि इसी के सामने रखी हुई किताब के अंदर उर्दू का तर्जमा क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन चलें अभी हम हदीस पाक पर गुफ्तगू करते हैं कि हुजूर के अल्फाज क्या हैं कि हलाल और हराम निकाह के दरमियान फर्क वो सौत है। सौत कहते हैं आवाज को। जाहिर बात है जब बंदे जमा होते हैं तो वहां पर आवाजें बुलंद होती हैं तो आवाजों से तशहीर हो जाएगी। और दूसरी चीज बयान फरमाई दफ, यानी दफ बजाकर, वो चमड़े का हुआ करता था और उसके ऊपर बगैर कवायदे मौसीकी की रियायत किए जो है वो हाथ मारे जाएं और इस अंदाज से जो है वो ऐलान किया जाए तो लोगों को पता लग जाता था कि यहाँ पर निकाह हो रहा है। और अब हमारे यहाँ जो उर्फ में दफ मुतारिफ हैं वो बिल्कुल ढोल पर ही उनकी कैफियत होती है, उनके साथ झांझर भी होते हैं, उनकी शरअन इजाजत
نہیں ہے۔ اچھا اب اس کا کیا معنی ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ حدیث پاک کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ الصوت ای الذکر والتشہیر بین الناس، یعنی کہ نکاح کا ذکر کرنا اور نکاح کی تشہیر کرنا لوگوں کے درمیان، یہ معنی ہے صوت سے، گانا مراد نہیں ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے پوری، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں لیس المراد ان لا فرق بین الحلال والحرام فی النکاح الا ھذا الامر، فرماتے ہیں نکاح حلال و حرام نکاح کے درمیان فقط یہی امر جو ہے وہ فرق والا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فإن الفرق يحصل بحضور الشہود عند العقد، عقد کے وقت حلال اور حرام کے درمیان فرق گواہوں کی موجودگی سے بھی ہو جائے گا۔ اس حدیث کا اصل مقصد اور اصل محمل کیا ہے اور مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بل المراد الترغیب الی اعلان امر النکاح بحیث لا یخفى علی الاباعد، بلکہ اس حدیث پاک سے مراد وہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے تاکہ جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت کا نکاح ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں فالسنۃ اعلان النکاح بالضرب الدف واصوات الحاضرین بالتہنیۃ او النغمۃ فی انشداد الشعر المباح، فرماتے ہیں کہ اب یا تو دف کے ذریعے تشہیر ہو جائے گی، اعلان ہو جائے گا، یا لوگوں کی مبارکباد کی آوازوں سے اس چیز سے جو ہے نا وہ اعلان ہو جائے گا۔ پھر ملا علی قاری رحمہ شرح السنہ للبغوی، امام بغوی علیہ رحمہ متوفہ 516 ہجری، آپ کا قول بیان کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا معنی اعلان النکاح و اضطراب الصوت به والذکر فی الناس، نکاح کا اعلان کرنا اور آوازوں کو پھیلانا اور لوگوں میں نکاح کا ذکر کرنا، یہ مراد ہے۔ کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے فلان قد ذهب صوته فی الناس، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی آواز لوگوں میں پہنچ گئی، یہاں مراد گانا باجا نہیں ہے بلکہ یہاں صوت سے مراد آواز ہی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَبَعْضُ النَّاسِ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اے مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ اکبر، شرح السنہ امام بغوی علیہ رحمہ کتنی نگاہ دوربین کا استعمال کرتے ہوئے مرزا جیسے چھوکروں کو دیکھ کر آپ نے یہ فرما دیا وَبَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ بِهِ إِلَى السِّمَاعِ وَهَذَا خَطَاءٌ، بعض لوگ سماع کی طرف چلے جائیں گے، گانے باجوں کی طرف چلے جائیں گے، اس حدیث سے وہ مراد لیں گے، ان کا یہ استدلال محض خطا ہے، غلط ہے۔ یعنی سماع المتعارفہ بین الناس الان، یعنی وہ سماع جو ہمارے ہاں لوگوں میں متعارف ہے۔ تو اس تشریح سے معلوم ہوا کہ تشہیر دو طرح کی ہے، ایک ادنا ہے کہ کم از کم تشہیر جو ہے وہ ہے گواہوں کی موجودگی، کہ دو گواہ موجود ہوں گے تو اتنی تشہیر جو ہے یہ فرض ہے، لازم ہے، شرط ہے، اگر اتنی تشہیر نہیں ہوگی تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور ایک اعلیٰ قسم کی تشہیر ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، یہ لازم اور فرض نہیں ہے۔ اور اسی پر امام بہقی علیہ رحمہ نے بھی کلام فرمایا اور یہی اس کا معنی آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، مرزا نے تو اس حدیث پاک کا یہ مطلب لیا نا، اب اس حدیث پاک کو ہم ایک نظیر سے، ایک اور حدیث پاک سے آپ ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعدد کتب حدیث کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، 2550 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس کا باب کیا ہے وہ باب سن لیں، باب فضل السحور و تاکید استحباب ہی، یعنی کہ سحری مستحب ہے، اس کو لازم پکڑ لو، سحری کیا کرو، اس کی ترغیب تاکید کے بارے میں باب ہے، سحری لازم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اب حدیث پاک سنو، اس حدیث پاک کو بھی اپنے مد نظر رکھو اور اس حدیث پاک کو بھی مد نظر رکھو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الفاظ کیا ہیں، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، اور حدیث پاک جو مرزا نے پڑھی اس کے الفاظ کیا ہیں، فصل ما بین الحلال والحرامی۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ہمارے روزے اور ادھر ہے حلال نکاح، ادھر ہے اہل کتاب کے روزے اور ادھر ہے حرام نکاح، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ادھر نکاحوں کے درمیان فرق یہ ہے الصوت والدف فی النکاح، آواز ہے اور نکاح میں دف بجانا ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ اکلۃ السحر، سحری کا کھانا۔
تو سحری کا کھانا یہاں پر لازم نہیں ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ کوئی شخص سحری نہ کھائے تو کیا سحری نہ کھانے کی وجہ سے معاذ اللہ وہ اہل کتاب بن جائے گا, وہ عیسائی اور یہودی ہو جائے گا؟ اگر مرزا صاحب کا معنی لیا جائے تو یہاں معنی یہ ہونا چاہیے کہ جو سحری نہ کھائے وہ یہودی ہو جائے گا, نصرانی ہو جائے گا. اور مرزا صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کتنی سحریاں انہوں نے چھوڑی ہوں گی, کتنی سحریاں ان سے چھوٹ گئی ہوں گی, آنکھ ان کی فجر کے ٹائم کھلی ہوگی. اس اعتبار سے یہ یہودی بھی ہو گئے اور نصرانی بھی ہو گئے معاذ اللہ. اور اگر یہ معنی نہیں ہے تو پھر لامحالہ طور پر تمہیں اسی معنی کی طرف آنا ہوگا جو امت کے بڑے بڑے ائمہ نے معنی لیا, اور وہ معنی یہ ہے کہ یہاں پر حضور ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. تو جس طرح یہ سحری کھانا اس روزے کے ہونے کے لیے, صحیح ہونے کے لیے لازم نہیں ہے, اسی طرح یہ تشہیر اس انداز سے کہ ساروں کو پتہ لگ جائے, اسی طرح دف بجانا یہ لازم نہیں ہے. اب دیکھیں جی, جو مرزا صاحب کے سامنے زبیر علی زئی کی کتاب پڑھی ہوتی ہے, اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں تشریح بھی ہوتی ہے. یہ بندہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتا. میں تو ابھی کہہ رہا تھا نا عربی نہیں آتی, او یار اس کو عربی بھی نہیں آتی, اس کو اردو بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی, بلکہ اس کو کہیں گے کہ یہ اس کی بدنیتی ہے اور یہ اس کے گندے استدلالات ہیں کہ جو یہ گائے بگائے ذکر کرتا ہی رہتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ, اسی حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر اور دف بجانا نکاح حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے. یہاں پر اس نے صوت کا معنی تشہیر کیا ہے جو کہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے کیا ہے, اور اس کے اپنی ویڈیو کے اندر جو سکرین شاٹ لگا ہوا تھا اس کے اندر بھی لفظ تشہیر کے موجود تھے. اور جو دوسری اس نے حدیث پاک پڑھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ گانے والیاں ان کے ساتھ نہیں بھیجی معاذ اللہ, اور یہاں سے بھی گانے پر استدلال کر رہا تھا, جبکہ اگر یہ اسی سے نیچے والی حدیث زبیر علی زئی کا ترجمہ ہی پڑھ لیتا نا. عائشہ بیان کرتی ہیں میرے پاس انصار کی ایک لڑکی تھی, میں نے اس کی شادی کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ تم اشعار کا انتظام کیوں نہیں کرتی, کیونکہ انصار کا یہ قبیلہ اشعار پسند کرتا ہے. یہاں پر اس نے گانے کا ترجمہ نہیں کیا. زبیر علی زئی کو پتا تھا کہ گانا ہمارے ہاں مذموم چیز کو کہا جاتا ہے, ایک مردود اور ایک غیر شرعی چیز کو کہا جاتا ہے. اس نے یہاں پر الفاظ کہے کہ اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا, اشعار پڑھنے والیوں کا انتظام کیوں نہیں کیا. تو اشعار پڑھنا اور چیز ہے اور گانے گانا یہ اور چیز ہے. مرزا دجل فریبی سے کام نہ لو. اب یہاں پر دیکھو یہ حدیث پاک ہماری دلیل ہے. یہاں پر کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لڑکی کی رخصتی پہلے ہی کر دی, اور حضور سرور کونین نے بعد میں آ کے پوچھا کیا تم نے اشعار پڑھنے والی ان کو ساتھ نہیں بھیجا. بقول ان کے مرزا صاحب کے ترجمہ اگر کیا جائے معاذ اللہ وہ گانے والی ساتھ نہیں بھیجی, اور مرزا صاحب کے مطابق گانا نہ ہو تو نکاح حرام ہوتا ہے. تو حضور کو یہاں پر یہ چاہیے تھا کہ حضور فرماتے وہ رخصتی کر دیے, اس کو واپس بلاؤ, کیونکہ ان کا آپس میں جمع ہونا یہ حرام ہے, کیونکہ ابھی تک گانا نہیں ہوا, تم نے گانے والی ساتھ نہیں بھیجی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر یہاں پر یہی حکم ہوتا تو حضور اسی طرح فرماتے, لیکن یہاں پر یہ حکم نہیں ہے. اور اس سے اگلی حدیث پاک میں حضور وہ شعر بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کے اشعار پڑھے جاتے تھے. کوئی لوگ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں کون سے فسقیہ اور عشقیہ اشعار پڑھے جاتے تھے. حضور نے وہ شعر خود بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں اتیناکم فحیانا وحیاکم. حضور نے فرمایا کہ ہم تمہاری طرف آئے, ہم تمہاری طرف آئے, ہمیں مبارکباد ہو, تمہیں مبارکباد ہو. یہاں پر حضور نے یہ شعر پڑھا. اب کوئی ہے مائی کا لال جو کہے حضور نے شعر گایا, حضور نے گانا گایا مرزا کے استدلال کے مطابق. یہاں پر تو کہنا چاہیے حضور نے گانا گایا, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو گانا گاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, گویا کہا جاتا ہے, یا معاذ اللہ نعت خان کہا جاتا ہے, اس کو گویا کہا جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو پتہ لگا گانا اور ہے, شعر پڑھنا اور ہے. مرزا نے ان ساری باتوں کا اختلاط کر دیا ہے, اور یہ اس طرح کے کٹے کھولتا رہتا ہے. اب اینکر بھی ڈر کر اس سے سوال کر رہا ہے, اب وہ سوال سنیں. لیکن آپ کے بچے ہیں, بیگم ہے, بہن بھائی, انہوں نے کبھی نہیں سمجھایا کہ نہیں اتنی اختلافی باتیں نہ کیا کرو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں پوری دنیا جمع ہو کے سمجھائے, جو مر چکے بزرگ ہیں وہ قبر سے نکل کے سمجھائیں, جنات اکٹھے ہو جائیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے, اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے کہ ہاتھوں اللہ رکھو, تو ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے. سامنے اینکر کہتا ہے کہ اتنے بڑے بلنڈر چھوڑتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا,
تمہیں جو ہے نا کوئی خوف نہیں آتا, تمہارے بیوی بچے تمہیں منع نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ یہ کیا منع کریں گے, اور پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں, جنات جمع ہو جائیں, بلکہ مردے جو ہے نا وہ قبروں سے باہر نکل آئیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ بھی آ جائے, حالانکہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ فرشتے بغیر امر ربی کے آتے ہی نہیں ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر وہ پر بھی نہیں مار سکتے, جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے کرتے ہیں. گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے بھی میرے پاس کوئی فرشتہ آ گیا میں نے اس کی بھی نہیں سننی. بیٹا جس دن فرشتہ آیا نا تینوں پتہ نہیں لگنا, تینوں لگ پتہ جانا ہے کنے 20 دا 100 ہوندا ہے, پھر اس ٹائم دیکھیں گے فرشتہ تیری اصلاح کیسے کرتا ہے. لیکن یہاں پر تو نے واضح بتا دیا کہ میری اصلاح ہونی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بندے کی دجل فریبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.